dear student, today we are going to discuss about public policy. तो आज आम पब्लिक पॉलिसी बा लोकनीति विषय आलोचना करवा। लोक प्रशासन एक लोकाभिमुखी सांगठनिक एवं कर्मचारी सामूहिक प्रतिफलन प्रतिछवि अटे। तो लोक प्रशासन एक लोकाभिमुखी सांगठनिक कर्मचारी मानकर सामूहिक प्रतिफलन प्रतिछवि अटे। यार अनेक संगठन और उपसंगठन को नहीं कार्य करिथाए। प्रत्येक संगठन असंख्य निष्पत्ति ग्रहण करती और नीति निर्धारण करती। तो प्रत्येक संगठन असंख्य निष्पत्ति ग्रहण करती, डिसीजन एक्सेप्ट करती और नीति को निर्धारण करती। साधारण जनता यही नीति गुड़िक निर्धारण कर लोकनीति कहुए। तो जो नीति गुड़िक साधारण जनता निर्धारण कर लोकनीति कहुए। नीति संपर्क में सविशेष तथ्य बुझीगले लोकनीति बुझा को सहज हम। तो नीति संपर्क में जदि आम सठिक भाव में बुझीपर ताहले लोकनीतिटा को ठीक रे बुझीपर। तो नीति कौन? नीति कहले क्या बुझाए? नीति गुड़िक हूँ केतेक चिंतार एकत्रीकरण जहाँ पक्षर एक अनुष्ठान कार्य धारा गुड़िक लिखित बा अलिखित आकार में रही है। तो नीति गुड़िक हूँ गोटे चिंतार एकत्रीकरण जहाँ पक्षर कि गोटे अनुष्ठान कार्यधारा गुड़िक लिखित बा अलिखित आकार रही है। संगठनर निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल करने नीति गुड़िक धारा भाव में कार्य करती। तो संगठनर गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल करने नीति गुड़िक धारा भाव में कार्य करती। नीति समूह संगठनर संयोगकारी सेतु सदृश कार्य करथांती। तो नीति गुड़िक संगठनर संयोगकारी सेतु रूपे कार्य करती। संगठनर समस्त दिग, कार्य, सफलता और लक्ष्य को यही नीति गुड़िक पथ प्रदर्शन करने सहित सठिक परिचालन में साहाय्य करती। तो संगठनर समस्त दिग, तार कार्य, सफलता, लक्ष्य को हासिल करने यही नीति गुड़िक गोटे पथ प्रदर्शन भाव में कार्य करथांती। तो नीतिर वैशिष्ट्य कौन सब रही? नीतिर वैशिष्ट्य संगठनर लक्ष्य पूरण नंबर 1 पॉइंट देछि। संगठनर लक्ष्य पूरण नीति निष्पत्ति ग्रहण अंचल परिसर स्थिर करिथाए। तो संगठनर लक्ष्य पूरण गोटे नीति निष्पत्ति ग्रहणर अंचल परिसर स्थिर करिथाए। 2 नंबर रही कार्यपालिका व्यवहार और निष्पत्ति को दिग्दर्शन देवा सहित संगठनर चिंता, कार्यावली, प्रणाली और नियम गुड़िक स्पष्ट करिथाए। 3 नंबर देछि संगठनर समस्त परिचालकों द्वारा नीति निर्धारित होता है। तो संगठनर समस्त परिचालकों द्वारा नीति निर्धारित होता है। एथिरे भविष्यत कार्यपंथा, मार्गदर्शन और परिचालन रे प्रत्येक कार्यर दिग प्रति व्यवस्था रही। तो नेक्स्ट रही नीतिर उद्देश्य, पर्पज ऑफ पॉलिसी। नीतिर उद्देश्य कौन? संगठनर लक्ष्य अनुभव करने नीति गुड़िक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। नीति अनुष्ठान मानकर कार्यशैली रे समन्वय स्थापन करे। नीति गुड़िक निर्मलिखित उद्देश्य प्रणीत होइछि। तो नंबर 1 पॉइंट रहिला नीतिर प्रथम उद्देश्य होछि योजनाभुक्त कार्यधारारु विच्युति न हेबा। जो आधार गठन होइछि ताहार सीमा मध्य समस्त कार्य करिबा। तो नीतिर प्रथम उद्देश्य होछि योजना अनुसार कार्य करिबा। जहाँ योजना करा जाइछि से अनुसार कार्य करिबा। योजना रे विच्युति न होबा। जो आधार रे गठन होइछि तार सीमा मध्य कार्य करिबा उचित। तो नीतिटा जो आधार रे गठन होइछि तो तार सीमा मध्य रही कार्य करिबा दरकार। नेक्स्ट रही नीति गुड़िक प्रत्येक व्यक्तिर कार्य परिसर स्थिर करिथाए। तो नीति गुड़िक प्रत्येक व्यक्तिर कार्य परिसर स्थिर करिथाए एवं क्षमता समर्पण कर्तृत्वर हस्तांतर ठीक भाव होइछि कि नहीं ता निश्चित करिथाए। तो नेक्स्ट नंबर 3 नंबर पॉइंट रही नीतिर वास्तव दिग प्रति नजर दिया जाए। तो नीतिर वास्तव दिग प्रति नजर दिया जाए मात्र यह कार्यकारिता संपृक्त क्षमतासीन व्यक्ति उपर निर्भर करिथाए। 4 नंबर पॉइंट रही भविष्यतर योजना नीति गुड़िक सहायकारी होइथाए। तो भविष्यतर योजना नीति गुड़िक साहाय्य होइथाए। नीतिर प्रभाव भविष्यतर कार्यपंथा को प्रभावित करिथाए। तो नीतिर प्रभाव भविष्यतर कार्यपंथा को प्रभावित करिथाए। नेक्स्ट 5 नंबर रही
କାର୍ଯ୍ୟର ଅବାଧ ଗତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବାଧ ଗତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସମାନ ଅଟେ। ତ ନୀତିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସମାନ ଅଟେ। ତାହାର ବ୍ୟାପକ ସୀମାରେଖାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ବିଚାରର ବିଷୟ। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ବିଚାରର ବିଷୟ କ'ଣ ରହିଛି? ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ବିଚାରର ବିଷୟ। ତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ନୀତି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ବା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଭାବରେ ରନିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି। ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁମାନ ବା କଳ୍ପନାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସଠିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ନିମ୍ନ ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାନଯାଏ ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ମିଳିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସଠିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଠିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ କିଛି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ନିମ୍ନ ପରିଚାଳକ ସାମିଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ନିମ୍ନ ପରିଚାଳକ ସାମିଲ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରି ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅନବରତ ବା କାର୍ଯ୍ୟର ସଂହତି। ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଂହତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୀତି ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ସଂହତି ବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିୟମର ରୂପାନ୍ତର ନ ହୁଏ ତେବେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ସଂହତି ବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିୟମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ବିବାଦମାନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ନ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ରହିଛି ସଠିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ପରିଚାଳନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରଳ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ତ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରଳ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ନୀତି ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଦ୍ୱି ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପର ସ୍ତରର ପରିଚାଳକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଲିଖିତ ନୀତି। ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମୟରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ ନୀତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣୟନ ହୁଏ ତ ସେହି ସମୟରେ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ସଠିକ ରୂପାୟନର ପଥ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ସଠିକ ରୂପାୟନର ପଥ ପାଇପାରିବେ। ଲିଖିତ ନିୟମ ନଥିଲେ ତାହା ବିଷୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ନଥାଏ। ଯଦି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ନୀତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ନୀତି ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଉନା କାହିଁକି ତାହା ସରଳ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲେ ରୂପାୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଭାଷାରେ ହେବା ଉଚିତ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ନୀତି ଗଠନର ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେସନ୍। ତ ନୀତି ହେଉଛି ଯୋଜନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନୀତି ତିଆରି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଉତ୍ତମ ନୀତି ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଉତ୍ତମ ନୀତି ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ନୀତିର ପରିପ୍ରକାଶରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୀତି ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ତ ସେହି ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ? ନୀତିର ପରିସର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ନୀତିର ପରିସର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ।
नीतिटी जो विषयर से विषयर परिसर को निर्धारण करा आवश्यक। नीतिटी जो विषय रे तैयारी करा जाउची तो से विषयर परिसर को निर्धारण करा आवश्यक। यह जो संगठन पय करा जाउची तार लक्ष्य आवश्यकता को प्राथमिकता दिया जिबा दरकार। जेतेबेले बाजार नीति तैयारी करा जाए सेतेबेले बाजार रो चाहिदा एवं यार परिसर को विचार को निया जाए। तो नीति रो परिसर निर्धारण करिबा उचित। तो नेक्स्ट रही विकल्प नीतिर निर्धारण। गोटिए नीतिर विकल्प नीति करनथिले प्रथम नीतिर भूल जोगु अनेक समस्यार सम्मुखीन होबाकू पड़े। तो जितेबाला गोटे नीति तैयारी होउची ना तो से समय नीतिर गोटे विकल्प नीति करिया आवश्यक। जदि प्रथम नीतिटा भूल जाउची ताहले तार विकल्प नीति को नेकी आमे नीति प्रणयन करि परिबा। तो प्रथम नीतिर भूल जोगु अनेक समस्यार सम्मुखीन होबाकू पड़े। तेणु विकल्प नीति जहाँकि परिवेश परिस्थिति को तथा बाह्य आभ्यंतरण परिस्थिति को सम्मुखीन होता है। आभ्यंतरीण परिवेश संगठनर शक्ति और दुर्बलता संपर्क में अवगत कला बेले बाह्य परिवेश सुजोग और प्रतियोगितार स्तर जणाई दि जाए। तेणु प्रत्येक विकल्प नीति सूचाई दिए जे नीतिर लक्ष्य परिपूर्ण हेब। तो नेक्स्ट रही विकल्प गुड़िकर मूल्यांकन करवा। तो विकल्प गुड़िकर मूल्यांकन करवा संगठनर लक्ष्य और उद्देश्य को आधार करी समस्त विकल्प नीति गुड़िक प्रस्तुत करा जायथाय। तो संगठनर लक्ष्य और उद्देश्य को देखी समस्त विकल्प नीति गुड़िक प्रस्तुत करा जायथाय। एही विकल्प नीति गुड़िक संगठनर लक्ष्य पूरण दिगरे किपरि सहाय्य करिवे ताहा विश्लेषण तर्जमा करा जाय। विकल्प गुड़िकर प्रकृत मूल्यांकन बेले एथिपाई मूल्य लाभ आवश्यक अर्थ इत्यादि को सठिक आकलन करा जायथाय। नेक्स्ट रही नीतिर चयन। वास्तव मूल्यांकन पर सबुठारु सठिक विकल्पटी बछा जाए। तो वास्तव मूल्यांकन पर सबुठारु सठिक विकल्पटी बछा जाए। गोटे नीति बाछिया बेले दीर्घम्यादी निष्ठा प्रतिफलित होगा उचित। जदि विकल्पटी संतोषजनक न हुए तेबे अन्य विकल्प को विकसित करने चेष्टा करा जाए। जो सब विकल्प नीति तैयारी करा जाए से विकल्प नीति मध्यरु सबुठारु सठिक विकल्प नीति को बछा जाए। आउ सेई नीतिटी बाछिया बेले दीर्घम्यादी निष्ठा प्रतिफलित होगा उचित। यदि विकल्पटी संतोषजनक न होला ताहले से विकल्प को छाड़ी अन्य विकल्प को विकसित करने चेष्टा करा जाए। परीक्षा दौड़ नीति। नेक्स्ट रही परीक्षा दौड़ नीति। सर्वप्रथमे परीक्षा निरीक्षा करी नीति को कार्यकारी करा जाए। तो सर्वप्रथमे परीक्षा निरीक्षा करी नीति को कार्यकारी करा जाए। यार लक्ष्य और उद्देश्य पूर्ण हेउथिले नीतिर परिवर्तन व्यवस्था करा जिबा उचित। शेषरे नीति गुड़िक तार अभिलाषित उद्देश्य व लक्ष्य उपनीत न हुए बा या पर जदि व्यतिक्रम है तेरे विकल्प पंथा ग्रहण करा जाए। तो नेक्स्ट रहा नीतिर कार्यकारी करवा। शेषर जदि नीति गुड़िक सठिक हो जाए तेबे यार कार्यकारी करा जाए। जो माने याको कार्यकारी करिवे सेमानंकु एहा बुझाई दिया जाए। तेणु यार विभिन्न भाग आलोचना करा जाए। एहा की प्रभाव पड़िबो ताहा स्थिर करा जाए। वास्तव जोगाजोग करा जाई परिले नीति रे रूपायन रे प्रतिबंधक रहिबो नाही। तो नेक्स्ट रही नीति को प्रभावित करुवा उपादान। नीति को कौन कौन सब उपादान प्रभावित करे। नंबर 1 रही संगठनर लक्ष्य और योजना। नीति को प्रथम उपादान है नीति गुड़िक संगठनर लक्ष्य और योजना सहित सहबंधित होगा उचित। समस्त नीति लक्ष्य पूरण पाई और योजना को सफल कराइबा पाई होता है। नेक्स्ट रही सांगठनिक अवयव। तो संगठनर विभिन्न स्तर रे कार्य करुवा कर्मचारी को तांकर स्थिति पदवी अनुसार दायित्व कर्तृत्व प्रदान करा जाए। संगठनर अवयव अनुसार नीतिर कार्यकारिता और प्रभाव अनुभूत हुए। गोटिए नीति संगठनर स्थिति और अवस्था अनुसार स्थायी और दीर्घ होता है। नेक्स्ट रही संबलर सहज प्राप्य। संबल कहले मानव संबल अर्थ संबल बाह्य परिवेश प्रकृतिर स्थिति इत्यादि गोटिए नीति को प्रभावित करिवो। संगठनर जदि आवश्यक संबलर अभाव थाए तेबे जेतिकी दरकार सेतिकी जोगाई न दिया जाए तेबे संगठनर लक्ष्य उद्देश्य पूर्ण होई पारे नाही। नेक्स्ट रही परिचालनागत मूल्य। नीतिर प्रकृत परिचालना हेउची परिचालक। तो नीतिर प्रकृत परिचालक होउची
ଚାଳକ ପରିଚାଳକଙ୍କର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଭାବ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ପରିଚାଳକ ସତ୍ୟବାଦିତା ସାଧୁତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ନୀତି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସାମାଜିକ ଉପାଦାନ। ସଂଗଠନର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ସାମାଜିକ ଉପାଦାନର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସଂଗଠନର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ସାମାଜିକ ଉପାଦାନର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସମାଜରେ ଯଦି ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିବେଶରେ ସନ୍ତୁଳନ ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଚାହୁଁଥାଏ ତେବେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ଉପାଦାନ। ସଂଗଠନର ନୀତି ସଂରଚନାରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଆଦର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ନିଜର ବିଚାରଧାରା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ଉପରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଚିନ୍ତା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସବୁ ନୀତିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅନେକ ନୀତିର ବିଲୋପ ଘଟେ, ନୂତନ ନୀତିର ପ୍ରଣୟନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ନୀତିର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ନୀତି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ସମୂହ। ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏକକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ସଂସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠନକୁ ସହାୟତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଲା ସହାୟକ ନୀତି ସମୂହ। ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଉପନଦୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭଳି ସହାୟକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଅପୂରଣୀୟ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଗବେଷଣା କରିବା ସହାୟକ ନୀତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଛୋଟ ନୀତି ସମୂହ। ଯେଉଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନାହିଁ ତାହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଛୋଟ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହା କେତେକ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ନୀତି ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରେ। ଜଣେ ପରିଚାଳକ କାମ କମ୍ ଥିଲେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଛୁଟିରେ ଯିବାକୁ କହିପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ନୀତିକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଛୋଟ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ମିଶ୍ରିତ ନୀତି ସମୂହ। ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଅନେକ ନୀତି ବା ସମୂହ ନୀତି ରହିଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଅନେକ ନୀତି ବା ସମୂହ ନୀତି ରହିଥାଏ। ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟା ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ମିଶ୍ରିତ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ନୀତିର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ମିଶ୍ରିତ ନୀତି କୁହାଗଲା। ତ ଇଏ ରହିଲା ନୀତିର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନୀତି ସମୂହର ସୀମାରେଖା। ତ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପଲିସି। ତ ନୀତିର କ'ଣ ସବୁ ଲିମିଟେସନ୍ ରହିଛି। ନୀତି ସମୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରିଚାଳକଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ତତ୍କାଳୀନ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବା ଉତ୍ତର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକରେ ନଥାଏ। ଏଥିରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ନମ୍ବର 1 ରହିଛି କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସମାଧାନ ନାହିଁ। ନୀତି ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଅନ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ନୀତିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତତ୍କାଳ ସମାଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଠାରେ ତତ୍କାଳ ସମାଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ମାନବିକ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ କ୍ଷତି। ତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରାଗଲେ ପରିଚାଳକଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ବିଚାରଧାରା ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେମାନେ ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ମାନବିକ ବିଚାରର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ
ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପରିଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅଟେ। ପରିଚାଳକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିଜର ପ୍ରଜ୍ଞା ବୃଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଚାରଶୀଳ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଲୋକନୀତିକୁ ବିଚାର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଲୋକନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା, ଉପାଦେୟତା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନୀତି ବା ଲୋକନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ତଥା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିପାରେ। କୃଷିନୀତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟନୀତି, ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଶିଳ୍ପନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷମତାସୀନ ସରକାର ନିଜର ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି।